जय मसीह की साਰਿਆਂ ਨੂੰ खुदावंद खुदा बरकत दे। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ अच्छे सुंदर दिन ਦੇ ਲਈ जो परमेश्वर ने साड़ी जिंदगी ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। और परमेश्वर महान ਤੇ ਭਲਾ परमेश्वर है जो अपने लोगों ਨੂੰ हमेशा कामयाब होके कामयाब होण और कामयाब बने रहन। हालेलुया और गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ। परमेश्वर का आत्मा थोनों अगे ਵਧਾਏ, परमेश्वर का आत्मा थोनों चलाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्रता ही तो बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया। और सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों बड़ी ही प्यारी जय मसीह दी। और खुदावंद खुदा थोनों अपनी स्थाना के उत्ते अपने घरों के उत्ते ब्लस करे। परमेश्वर का आत्मा थोनों अज चलाए। और जिन्हें भी लोग अज परमेश्वर के वचन के द्वारा चलन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरन, परमेश्वर के जलाल के द्वारा भरन, परमेश्वर के वचन की सिक्ख्या लैन उत्ते खड़े रहन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इस तो पहला कि मैं थोड़े प्रेज शुरू करा, थोड़े दुआ शुरू करा, आइयो मेरे नाल सारे मिल के असी परमेश्वर के वचन के वाल जावांगे। हालेलुया। जल्दी तैयार हो जाओ ताकि असी खुदा की हजूरी के विच अगे वध सकीए। आमीन। क्योंकि समा ये चलता आ कि असी सारे परमेश्वर के विच मजबूत होइए, कमज़ोर ना रहिए। क्योंकि जे असी कमज़ोर रहने आ, कमज़ोरां नूं जिहड़ा शैतान आ वो दब लैंदा, दुष्ट आत्मावां दब लैंदियां, पाप दब लैंदा, गुनाह दब लैंदे आ। जिहड़े कमज़ोर मसीह दे विच रहिंदे आ, मैं चाहना मसीह दे विच बलवान होवो, मसीह दे विच तुसी स्ट्रोंग होवो, वचन दे विच स्ट्रोंग होवो। जदों तुसी वचन दे विच स्ट्रोंग किद्दां होवोगे? जदों तुसी परमेश्वर दे वचन दे वल ध्यान करोगे, खुदा दी हजूरी दे विच वधोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की हजूरी दे विच वधोगे। जल्दी अपने आप को रेडी करो अपने स्थानों के उत्ते, ताकि पवित्र आत्मा थोनों अज चलाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक थोनों छुए, पवित्र आत्मा का मसला उतरे, ज्ञान उतरे, तुहाडियां रिपोर्टां बदलन यीशु मसीह के नाम में। तुहाडियां अंदरों जिहड़ियां फिजिकल प्रॉब्लम आ वो जान अज यीशु मसीह के नाम में। अज परमेश्वर का आत्मा थोनों एक बंधना दे विच बन्ने। हालेलुया। तुसी चंगे होवो, तुहाडियां रिपोर्टां बदलन यीशु मसीह के नाम दे विच, दवाइयां असर करन यीशु मसीह के नाम में। एक कदों होवेगा? जदों असीं परमेश्वर के वचन के वल ध्यान करांगे, खुदा की हजूरी के विच वधांगे। हालेलुया। इस करके जरूरी आ अज दी इस रात की शुरुआत के विच असीं पवित्र हजूरी के विच वधीए परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा की हजूरी के विच वधण दे लई सानूं परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना पाएगा। खुदा नूं अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कबूल करके चलना पाएगा। उहदे राहां नूं प्यार करना पवेगा। कई प्रकार के समयां दे विच असीं परमेश्वर के उत्ते ईमान जिहड़ा साडा कमज़ोर हो जाता, उस समय उन्हां समयां दे विच साडा ईमान स्ट्रोंग होना चाहिए। उन्हां परिस्थितियां दे विच साडा ईमान स्ट्रोंग होना चाहिए। तदे असीं खुदा की हजूरी दे विच वध पावांगे, तदे असीं परमेश्वर की पवित्र हजूरी नूं देख पावांगे। जरूरी आ कि तुसीं खुदा की हजूरी दे विच वधो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जिद्दां जिद्दां असीं खुदा की हजूरी च जुड़ रहे हैं, उदों दे खुदा का वचन असीं अगे वधावांगे। परमेश्वर की अगे प्रार्थना करांगे पवित्र नाम दे विच, यीशु मसीह के नाम दे विच। तुहाडे स्पैशल प्रेयर का इंतजाम है, खुदा के वचन का इंतजाम है। रेडी होवो और अपनी फोन और LED और अपनी स्क्रीनां दे उत्ते तुसीं खुदा का वचन सुन सकते हो। आमीन। को बहुत ही सामर्थी वचन अज मैं बहुत ही खुदा की हजूरी च तुहानूं लैके जाना चाहुंदा है, तुसीं ताकि वचन के द्वारा चल सको, वचन के उत्ते तुसीं कायम रह सको, वचन की मुनादी कर सको, वचन तुहानूं कामयाब करे। परमेश्वर वचन के द्वारा अपने लोगों को स्थिर करता है। आमीन। वो हमेशा अपने वचनों के द्वारा साथ गल करता, पवित्र बाइबल के द्वारा गल करता है। हालांकि बहुत असी देखते हैं कि बहुत समा हो गया, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का वचन जिहड़ा आ बहुत घट पढ़िया, और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन बहुत ही ज़्यादा की किया, तैयार किया, पढ़िया। और परमेश्वर ने जरूर आ कि अपने वचन जो खुदा को सीखे, उन्होंने द्वारा उन्होंने अपना जीवन अपना चाल चलन सुधारिया। हालेलुया। तो अज जरूरी सब तो जरूरी गल की आ जो मैं अज तुहानूं परमेश्वर के वचन के विचों सिखाण जा रहा हाँ। जरूर तुसीं अपने जीवन च उसनूं देखोगे, आने वाले दिनों के विच उसके द्वारा तुसीं आशीष पाओगे,
ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਰਮੀਆ ਦਾ ਬਿਰਲਾਪ ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਰਮੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਲਾਪ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਰਮੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬਿਰਲਾਪ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਰਲਾਪ ਗੀਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਮਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਬਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਜਾਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਾਇਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਮਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਬਸੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ ਆ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇਖੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਾਪ ਦੇਖੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਰਾਪ ਦੇਖੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਧਨ ਦੇਖੇ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਅਟੈਕ ਦੇਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਸਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਜਾਂ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਸਟਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਔਰ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਿਰਲਾਪ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 4 ਦੀ 7 ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਮਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਬਸੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਰਾਫਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭੇਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड। ਜੀਸਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹਟ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਪ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ? ਦਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਰਹਿਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਫਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪੇਮਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਬਸੇ। ਚੱਲ ਬਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਿਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ, 3 ਜਾਂ 4 ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਰਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਆ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਰਾਪ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਪੀੜ੍ਹੀ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀ, 4 ਪੀੜ੍ਹੀ, 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਰਾਪ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪੇਮਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਬਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਕੀ ਲੇਖਾ
ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਾਪ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਾਸਟ ਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪਾਪ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਾਪ ਆ, ਜਾਂ ਨਾਉਮੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹਟਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ, ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਯੋਹੰਨਾ 10 ਅਧਿਆਏ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ। ਯੋਹੰਨਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 12। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਯੋਹੰਨਾ 10 ਦੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਘਿਆੜ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ, ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਨੋਟ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਦੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਜੀਸਸ ਤੇ ਆ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਜੀਸਸ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਸਸ ਲੜਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਸਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਸਸ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਸਸ ਲੜਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀਸਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਜੀਸਸ ਦੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਹੋ, ਜੂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਰਗੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੌਕਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਝਗੜੇ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰੋਗ ਸਰਾਪ ਨਿਕਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਘਿਆੜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਯੋਹੰਨਾ 10:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਕਾਮਾ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਾਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਕਾਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੇਵੀਅਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵੀਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀਸਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਆਇਤ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਜੀਸਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਸਰਾਫਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟਣ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋਪ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਬ੍ਰੋਕਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ 15 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਡਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ
यीशु मसीह के नाम में चंगे होने जा रहे हो तुसी यीशु के नाम विच। डायबिटीज जा रही है यीशु के नाम छड़ के जा रही है फायर नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 15 एक बहुत खास आयत है भाई बाइबल के विचों, बड़े ध्यान नाल सुनना इसनों। अगर तुम अपने घर च ना बड़ा बड़ा करके लिखना भी चाहते हो लिख लेना। इत्थे लिखिया जिस प्रकार पिता मैनू सियाणदा है ते मैं पिता नू सियाणदा हाँ, मैं अपने भेडां दे बदले अपनी जान दिंदा हाँ। हालेलुया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, बहुत ही खास वचन है तुहाडे वास्ते, क्योंकि यीशु मसीह ने तुहाडे ते मेरे लिए अपनी जान तक दे दित्ती आ। मेरे पापां दे लई, मेरे गुनाहां दे लई, मेरे प्यो दादियां दी गुनाहां दे लई। बड़े ध्यान नाल सुनना। तुहाडे प्यो दादियां दे सरापां दे लई जिहड़े तुहाडे उत्ते पए उन्हां दे लई, तुहाडे प्रेजेंट पापां दे लई, फ्यूचर दे पापां दे लई यीशु मसीह ने इक्को बारी जान दे दित्ती है। इक्को बारी वो सूली चढ़ गया, इक्को बारी वो मौत के हवाले हो गया, दोबारा उन्हें नहीं होना हैगा। कई लोग अज बड़ी कमजोरी महसूस करते साडा जीसस पता नहीं सुनता ही नहीं, उन्हें साडे लई जान नहीं देनी हैगी, उन्हें साडे लई चमत्कार करना है। हालेलुया। मेरी बेटी उन्हें तेरे लिए जान दे दित्ती आ, उन्हें तेरे लिए मार खा लई आ, उन्हें तेरे लिए लहू बहा दिता आ, उन्हें तेरे लिए शैतान नू कुचल दिता आ, उन्हें तेरे लिए शैतान नू हरा दिता आ, उन्हें तेरे लिए मौत नू हरा दिता आ, उन्हें तेरे वास्ते कबर नू जित लिया आ, उन्हें तेरे वास्ते सामर्थ नू खोल दिता आ, उन्हें तेरे वास्ते चंगियाई खोल दिती आ, उन्हें तेरे वास्ते आज़ादी खोल दिती आ, उन्हें तेरे वास्ते छुटकारा खोल दिता आ, चंगियाई खोल दिती आ, जॉब खोल दिती आ। अज परमेश्वर ने तेरी लाइफ दे विच चमत्कार करना है। हालेलुया। कई लोग इस गल नू नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह ने साडे लई कुछ करना आ। हालेलुया। इनू अज रिसीव करो कि उन्हें तेरे लिए कर दिता आ। तू अज रिसीव कर चमत्कार नू, तू अज रिसीव कर मराइकल नू, तू अज रिसीव कर अपने जीवन दे विच बदलाव नू, चेंज नू। तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तेरी सोच विचार चेंज हो जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं देख रहा आत्मा दे विच वो लोग केयरफुल रहन जिहड़े लोग खेतां च काम करते आ, खेत दे विच काम करते आ, लाइन दे विच काम करते आ, वो लोग सावधानी ना जान ते सावधानी ना आन। पवित्र आत्मा मैनूं कह रहा मैं उन्हां लई बोलां जिहड़े लोग खेत च काम करते आ वो बड़ी सावधानी ना जान, प्रेयर दे द्वारा जान, प्रेयर दे द्वारा आन, ताकि ईबल स्पिरिट उन्होंने टच ना कर सके। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर तुम खेतों में जाते हो तो प्रेरित के द्वारा जाओ, अन्यथा शैतान जिहड़ा तुहाडे लई एक बुरा प्लान बना के बैठा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ गिर ना जाओ, फस ना जाओ। ਇੱਥੇ लिखिया यीशु मसीह ने तेरे लिए कुछ करना नहीं बल्कि तैं रिसीव करना है, उन्हें कर दिता आ। तैं ईमान दे नाल विश्वास दे नाल ਉਹਨੂੰ रिसीव करना आ। हालेलुया। मैं देख रहा और आत्मा दिखा रहा किसी की शादी फॉरनर दे विच होएगी, मतलब कि बाहरों रिश्ता आएगा ਉਹਦੇ वास्ते। आत्मा मैनूं दिखा रहा खुदा दा आत्मा जो गल दिखांदा करदा ਉਹ डेफिनेटली ਉਹਨੂੰ सामने लैके आंदा आ। हालेलुया। क्योंकि पिछलियां गवाहियां भविष्यवाणियां जे ਅਸੀਂ लिस्ट देखते हैं तो खुदा ने स्ट्रोंग काम किए आ। कि विश्वास है थानू अज दी रात परमेश्वर तुहाडे स्ट्रोंग काम करन जा रहा आ। छोटा काम नहीं बल्कि स्ट्रोंग काम। हालेलुया। जिहड़ा इंपॉसिबल सीगा, कह सकते हैं जिहड़ा इंपॉसिबल सी, फसिया होया सीगा, रुकिया होया सीगा, बन्निया होया सीगा, जिन्हों बड़ा ही कह सकते हो तुसी कोशिश की धक्कण की पर धक्क नहीं हो रहा सीगा, अज परमेश्वर वो तुहाडे लई रास्ता तैयार कर रहा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा किसी के बेड़े दे विच शैतानी काम हो रहा है और परमेश्वर तुहाडे बेड़ियां नूं ब्लैस करेगा जदों तुसीं खुदा दे विच वधोगे, आत्मा विच वधोगे, प्रार्थना विच वधोगे। सारे बेड़े फ्री होने जा रहे यीशु मसीह के नाम विच। हालेलुया। जल्दी तैयार हो। इत्थे लिखिया आ 16 अध्याय दे विच अते मेरियां होर भी भेडां हन जिहड़ियां इस बाड़ी दियां नहीं, मैनूं चाहीदा है जो उन्हां नूं भी लियावां अते ओह मेरी आवाज़ सुणनगियां अते इक्को इज्जड़ अते इक्को जाली होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर गॉड चाहता है कि सारे संसार खुदा नूं जाने। जिहड़े लोग खुदा नूं नहीं जानते, परमेश्वर नूं नहीं जानते, यीशु मसीह की एक इच्छा आ कि वह परमेश्वर नूं जानन। तुसीं तैयार होवो, तुहानूं मौका मिलदा सेवा दा, तुहानूं मौका मिलदा वचन दस्सण दा, तुहानूं मौका मिलदा प्रार्थना करन दा।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਾਓ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਾੜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਚੋਂ, ਸਰਾਪਾਂ ਚੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਚੋਂ, ਬਦੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ 16 ਅਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜੜ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬੋਝ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਂਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਆ। ਰਬਾਸ਼ੋ ਦੋਰੋਬੋਥਾਨੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਰਹੀ, 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ WhatsApp ਔਰ Facebook ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਦੀ ਦਨਾਬਾਸ਼ੋ ਦੋਰੋਬੋਥਾਨੀ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਆ।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਖਰਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 10 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ 20 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, 30 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 16 ਅध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਸੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਹੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ, ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਰਬਾ ਸ਼ੋਦੋ ਰੋਬੋ ਥਾਨੀ ਲਿਖਾ ਨਾਮਾ ਤੂ ਕਾਢੀ ਕਾਰਿਕਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ यीशु मसीह का सामर्थी नाम लैके तेरा दास अज प्रभु मैं उन्होंने लिए हथ उठाना प्रभु यीशु के नाम विच उन्होंने दादे परदादियां दे शराप यीशु के नाम दे विच अज डिसमिस करदा। मैं उन्होंने तो तुसी बाहर आओ। हालेलुया। जड़ियां बेटियां जवान उन्होंने उत्ते परमेश्वर का पवित्र लहू लगे। जेडे बच्चे बीमार आ, मैंटली अपसैट आ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਦੂ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹਰ ਸ਼ਰਾਪ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਾਏ। ਜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਆ। मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्लियर बोलना शुरू कर यीशु का नाम लैके। हालेलुया। तुहाडे पैदाइशी शराप अज टुट रहे आ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पैदाइशी शराप अज जा रहे हैं यीशु के नाम विच। हालेलुया। क्लियर बोलना शुरू करो। हर एक अटैक, हर एक पैरालाइज यीशु मसीह के नाम विच जाए। हर एक बंद नाड़ा खुलन यीशु नाम विच। हर एक एबल स्पिरिट जाए। मैं प्रार्थना करता हर एक बीमारी जाए, हर एक दर्द जाए, हर एक जॉइंट पेन जाए यीशु के नाम से। अज फ्री होवो यीशु के नाम विच। खुदा दा आत्मा दिखा रहा, कई लोगों को, कई बच्चों को परमेश्वर एजुकेशन दे रहा है, उन्होंने स्टडी बढ़ा रहा परमेश्वर दा आत्मा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। डॉक्यूमेंट्स कई क्लियर हो रहे हैं, तुहाडे ਜਿਹੜੇ फसी हुई पेमेंट सी वो वापस मिल रही है ਤੁਹਾਨੂੰ। हालेलुया। फसिया होया धन वापस आ रहा है, रिटर्न वापस आ रहा है। खुदा दा आत्मा दस रहा, वो फसे हुए लोग ਜਿਹੜੇ शैतानी ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, परमेश्वर ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ।
ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਬਾਸ਼ੋ ਦੋ ਰੋਬੋਥੀਕਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। और अबाशो दो रोबो कई घर ब्लैस हो रहे यीशु के नाम दे विच, कई भैणां कई भाई ब्लैस हो रहे यीशु के नाम विच। प्रॉब्लमां हट रही तुहाडी लाइफ चों। डिप्रैशन जिन्हां नूं नींद नहीं आती, खुद दा आत्मा उन्हां नूं नींद देण जा रहा आ। ओ रोबोशो दो रोबो थानी अखां दी गले दी समस्या जा रही है यीशु के नाम विच। थैंक यू जीसस। मैं देख रहा गुरकीरत परमेश्वर दा आत्मा तैनूं छू रहा आ। थैंक यू जीसस। थैंक यू गुरविंदर, परमेश्वर दा आत्मा तेरे उत्ते आ। ओ रबा शोंदोरोमो। मैं देख रहा कोई कमला आया, परमेश्वर उन्होंने कह रहा कि अपने पापा तो तौबा कर, मुड़ के आ, परमेश्वर दा आत्मा तेनू गले लगाएगा। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रोबो शो दो रोबो थानी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद कहें परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। आमीन बोले हालेलुया। क्योंकि अज की रात जिहड़ी कंट्रियां दिन है उन्होंने दिन, जिन्हें कंट्रियां रात है उन्होंने रात यीशु मसीह काम कर रहा है, यीशु दा आत्मा काम कर रहा है। तुहाडे फ्यूचर नूं सक्सेस कर रहा, तुहाडी प्रमोशन होने जा रही है। जो तुसीं आत्मा विच बधोगे, परमेश्वर तुहानूं शरीर आत्मा च हरेक बरकत दे विच बधाएगा। हालेलुया। धन्यवाद होली स्पिरिट, आपने मेरी प्रेयर को सुन लिया है। तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। और खुदा ने तुहानूं अज तुहाडे घरां, तुहाडी फोनां, तुहाडे लैपटॉपां दे विच बहुत वड्डी बरकतां दे विच तुहानूं लैके गया आ। और वीरवार शिफा चर्च मिनिस्ट्री विच असीं फिर हाज़र होवांगे। और मेरे वालों खुदा हमेशा तुहानूं बरकत दिंदा रहे, तुहानूं अगे वधाउंदा रहे। तुसीं बदलो, कामयाब होवो और आत्मा दे विच तुहाडे घर दे विच तुसीं हमेशा सक्सेस और कामयाब देखो। अदरवाइज कोई दुख आंदा भी आ तो मैं आत्मा विच देख रहा हूँ थोड़े दिनों का ही होएगा, थोड़े चिर दा होएगा, तो उस तो बाद तुसीं उस दे विचों फ्री हो जाओगे। आमीन। अगर तुसीं इस गल नूं भी रिसीव करोगे जांदे जांदे, और अज दी इस सभा नूं खत्म करन तो पहला, प्रे नूं समाप्त करन तो पहला, और इसनूं की करो और रिसीव करो कि जे दुख आंदा भी है तो थोड़े दिन का होएगा, उस तो बाद तुसी टोटल फ्री हो जाओगे। आमीन। और तुसी परमेश्वर की आशीष नूं अज रिसीव किया, परमेश्वर की बरकत नूं रिसीव किया, और तुसी ये जानिया कि यीशु मसीह साडे लई अपनी जान दिंदा आ, यीशु मसीह साडे लई खड़ा रहिंदा आ, यीशु मसीह साडे लई युद्ध करदा है, यीशु मसीह साडे अगे हुंदा आ। हालेलुया। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अज तो बाद डोंट वैरी, किसी भी गल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि तेरियां चिंतावां नूं, तेरे पापां नूं, केवल तेरे नहीं, तेरे जिहड़े प्यो दादियां दे पापां नूं भी परमेश्वर ने अपने उत्ते चुक के डिसमिस कर दिता आ। तेरी पीढ़ी जिहड़ी आउण वाली साफ सुथरी होएगी, कोई उन्हां दे अंग बिंगे नहीं होणगे, कोई भोंदू नहीं होणगे, कोई घट ज्ञान दे नहीं होणगे। खुद दा आत्मा उन्हां नूं क्लीयर कर रहा, ब्लैसिंग दे विच जाणगे, आशीष दे विच जाणगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जैम सिदी। फिर असीं लाइव मिलांगे तुहानूं, और संडे असीं फिर लाइव होवांगे। मैं संडे फिर समर्थी वचन तुहाडे लई लैके आवांगा, जिस दे द्वारा तुसीं आशीष पाओगे। जैम सिदी। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।